मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुवा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मोर स्वागत करे। मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांको अनुग्रह पुणी थे ताहांकर जीवंत वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसवा ऑनलाइन सेवा कार्य द्वारा पुनर्बार आपण मान सहित साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर यही अपूर्व सुजोग पुनर्बार मो जीवन में जोग कले से प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज प्रभु वाक्य आम आउ एक प्रसंग अल्प समय कथबार्ता है वाक्य गोटे पद पढ़ी आज प्रसंग आम आगे बढ़ा मो सहित आपण मैंने द्वितीय करंथिय 10 अध्याय को आसवे। द्वितीय करंथिय 10 अध्याय शेष पद अर्थात 18 पदरे साधु पाउल करंथिय मंडली निकट को द्वितीय पत्र माध्यम से प्रकार लिखती। द्वितीय करंथिय 10 अध्याय 18 पद लिखा जाए, कारण जे निजर प्रशंसा करे से परीक्षा सिद्ध नुहे, मात्र प्रभु जार प्रशंसा करती से परीक्षा सिद्ध। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही स्थान में आम एक आश्चर्य विषय देखू जे आमर परमेश्वर से प्रशंसा गौरव महिमा पाइबा योग्य अटंती एवं से गौरव प्रशंसार बासकारी परमेश्वर अटंती एवं अन्य पक्षरे से मनुष्य मानकर मध्य प्रशंसा करती। से समस्त मनुष्य मानकर प्रशंसा करती ना, किंतु जो मानकर प्रशंसा करने कथा से ही लोक मानकर प्रशंसा करती। प्रिय प्रभु लोक माने जो समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये पृथ्वी पृष्ठ थिले से समय केतेक शास्त्री फारूसी माने से माने जेकोसी कार्य करुथिले से माने लोक मानक ठारू प्रशंसा पाइबा पाई से माने से सब कार्य को करुथिले, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम देखुचु जे से सब समय कौन सी मनुष्यर गौरव प्रशंसा को से अन्वेषण न करी सब बेले से पिता को संतुष्ट करबा पाई से परमेश्वर ठारू गौरव प्रशंसा पाइबा पाई प्रत्येक कार्य को से करुथिले। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य कथबार्ता हेबा से ही प्रसंगर शीर्षक है प्रभु ठारू प्रशंसा पाइबा पाई, प्रभु ठारू गौरव पाइबा पाई आमको कौन करबा उचित। अनेक समय आमे मनुष्य मान ठारू प्रशंसा पाई आमे खुशी हो जाऊ, जो समय लोक माने आम पाई ताली मारती आमको से माने प्रशंसा करती फूलमाल दियंती बुके दियंती से समय अनेक समय आमे कौन हो जाऊ खुशी हो जाऊ उत्साहित हो जाऊ, किंतु परमेश्वर आम विषय कौन भावुंट परमेश्वर को दृष्टि रे आमर ये सब कार्य गुड़िक कौन अटे आमे ध्यान दे न था। प्रिय माने प्रभु जार प्रशंसा करती से व्यक्ति धन्य से परीक्षा सिद्ध। से प्रभु को ठारू आमे प्रशंसा पाइबा को हेले आमको कौन करबा आवश्यक रही। मु वाक्य जड़े व्यक्ति को आपण मान निकट में मुझे देखा चाहे आपण माने पुरातन नियम को आसबे आयुब पुस्तक तार 1 अध्याय 1 पद आमे पाठ करबा। बाइबल पंडित माने कहती जे बाइबल रो प्रथम पुस्तक है आयुब पुस्तक। जेतेबेले स्वर्गर परमेश्वर ताहांकर जीवंत पुस्तक को से लिखिबा पई आरंभ कले, पृथ्वी रे अनेक विषय थिबा सत्य मध्य से आकाश पृथ्वी किंबा सूर्य नक्षत्र किंबा चंद्र कौन सी विषय से लिखिबा पई आरंभ कले नहीं, से जड़े मनुष्य विषय से लिखिले आउ से ही मनुष्य होचंदी आयुब आउ से उष देशर व्यक्ति अटंती। से एई स्थान रे प्रकार लिखुचंती 1 अध्याय 1 पद रे लिखा गला, उष देश रे आयुब नामक एक व्यक्ति थिला आउ सही मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला। प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने एई स्थान रे परमेश्वर आयुब को से प्रशंसा करुछंती। एई पारे आयुब को कहीं मध्य पसंद करू नथिले, आयुब को कहीं प्रशंसा करू नथिले, मात्र स्वर्गर परमेश्वर आयुब को से प्रशंसा करुछंती। आयुबंकर अनेक गुड़े विषय से प्रथम रे कहि पारि थांते। आयुबंकर 10टी पुଅ झिଅ थिले, हल बलद थिले, तांकर दास दासी थिले, बहुत गुड़ाए संपत्ति थिला जो द्वारा कि से उष देश रे से नंबर 1 धनी व्यक्ति थिले। मात्र आयुबंकर धन संपत्ति विषय रे परमेश्वर प्रथम रे लिखु नांती। आयुबंकर घर द्वार गाड़ी घोड़ा कौन अच्छी कौन नाई से सब विषय रे प्रथम रे से लिखु नांती।
ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମକୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ସେ କୁକ୍ରିୟାକୁ କଣ କଲେ? ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ତାଳିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମତେ ପାଷ୍ଟର ବୋଲି କାହିଁକି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ଥିଲେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରେଭରେଣ୍ଡ କହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କହି ନଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ 5ଟି ରୁଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଭାବରେ ଖୁଆଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା, ସେଇ ସବୁ ଗୌରବକୁ ସେ ପଛଆଡ଼େ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 29 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ, ସେ ଜିହୁଦୀ ପୁଣି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟର ଯେ ଶୁନ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଶୁନ। ଏପରି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନିଷ୍ପତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ପାପୀ ଯଦି ମନ ଫେରାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ କଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଖୁସି ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କଲା ଭଳି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେହି ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଲେ, ସେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତୃପ୍ତ ଭାବରେ ଖୁଆଇଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ପିତା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସାହିର ଲୋକ, ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକଲ ମାରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଗାଁ ସାହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାଇନେ ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୁସି ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଉଠାଯିବା ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା ହେଲ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ମହିମା ହେଉ। ରାଜା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମନେ ରଖି ତୁମ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।